दूसरे मरतबा भी मेरे को हज कमेटी का मेंबर बनाए, पहले फिर चेयरमैन बनाए। मैं उनके लिए अल्लाह सुब्हान तआला से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह सुब्हान तआला रात दुगनी दिन दुगनी उनको और जो कौम की हमदर्दी और फिक्र रखते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उनके पूरे जायद हाजिरों को पूरा फरमाए। और साथ ही साथ जमीर अहमद साहब के साथ उनके वालिदा भी मेरे लिए हर वक्त दुआ करते थे। जो सियासत में जमीर साहब के साथ साथ हम चलते आ रहे हैं शुरू से, वो वालिदा का भी इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी वालिदा जो 80 साल की हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम जो उलमाए किराम मेरे लिए दुआ कर रहे हैं और मेरे साथ जो भी साथ दिए हैं उनका भी, और हमारे जो हज कमेटी मेंबर्स हैं बिलखुसूस मुजाहिद भाई का तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 635 ಜನ ಹುಜ್ಜಾಜ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಈ ಸಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಸಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. 2800 ಜನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಹುರ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಹುರ್ರಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜಮೀರ್ ಅಣ್ಣ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ದುವಾಯಿಂದ ಈ ಸಲ ಯಾರು ಒಂದು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಲ ಹಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಸರ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಮ್ ಜಮೀರ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ಗೆ ಬಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ರು ಆವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಫೇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಯಾರು ಹುಜ್ಜಾಜ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ರೂಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಇಒಗೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹುಜ್ಜಾಜ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಈಸಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಸರ್. ಈ ಸಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ प्रोग्राम्स ನಾವು कंडक्ट ಮಾಡಿದೀವಿ सर। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर्नाटक के अंदर हम लोग बिदर से शुरू किए, बिदर, गुलबर्गा, शिवमोगा, हॉस्पेट, बीजापुर, मैसूर, धारवाड़ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हज इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम हज कमेटी के साथ मिलके टोटली 8,500 हुज्जाज इकराम में 7,000 हुज्जाज इकराम इस बार पूरी ट्रेनिंग लेके हैं साहब अल्हम्दुलिल्लाह। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा पूरी डिस्ट्रिक्ट वाइज देखे हैं, जो पिछली मर्तबा नहीं होता था। इस मर्तबा हर डिस्ट्रिक्ट में हम इंडिविजुअली हमारे स्टाफ को भेज के पूरे इंडिविजुअल हुज्जाज इकराम को वैक्सीनेशन प्रोग्राम देखे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मंगलूर में एक इनायत अली बोल के, आप हमारे जितने भी यहाँ पे लीडर्स तशरीफ फरमाए तमाम जानते हैं कि इनायत अली हमारे हज कमेटी के लिए एक गिफ्ट देते हैं 1.8 एकड़ हज कमेटी के लिए रजिस्टर करके ऑलरेडी हज कमेटी के नाम पे रजिस्टर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा इस बार हमारे एक बिदर के जावेद साहब बोल के आके हैं, वो भी एक 4 करोड़ वर्थ ऑफ लैंड हज कमेटी के लिए वो भी स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। वो भी इस बार खुशी से आके, उनके बच्चा इंतकाल हो गया तो उनके नाम पे आगे एक एकड़ तकरीबन जगह हज कमेटी पे वो भी रजिस्टर करके दिए हैं, देने वाले हैं इंशाअल्लाह। और गुलबर्गा में मैडम साहिबा की तशरीफ रखते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 एकड़ जगह कंपाउंड डाल के देखे हैं, जो इंशाल्लाह अनकरीब हम लोग उसका भी इंशाल्लाह इफ्तिताह करने वाले हैं। वो डेट्स इंशाल्लाह जमीर साहब और हमारे हज मिनिस्टर देंगे। वॉलंटियर्स खिदमत करते आए, अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरे वॉलंटियर्स को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल फरमाए। ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಈ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಾರಿನೂ ಕೂಡ
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು 7 ಕೋಟಿ ಜನರ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 8,635 ಜನ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 15ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 27 ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಯಾರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. कन्नड़ मालूम कन्नड़ मालूम नहीं है, थोड़ा थोड़ा आता है. ಹೌದಾ? ಒಳ್ಳೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು. ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕೌಲಂದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಭಾರತೀಯರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ. 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮನವಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶೆಡ್ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ, 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, 15 ದಿನ 20 ದಿನದವರೆಗೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. 2 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಪ್ಪ ನೀವು. ನೀ ಟಿಪ್ಪು ಅವನ ಶಿಷ್ಯ, ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ? ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ರಪ್ಪ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಸಾಚಾರ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.